Continue. Hey, good afternoon. Stay. Please stay. Yeah, please. Alright. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಂದ ಸರ್ Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Modular product is that we can give you the benefit of time versus cost and quality. So we don't have a restriction on the size of the product, whether it comes on the beach side or the hill side, we will be able to do it. So we don't have issues of transportation, we don't have issues of inventory. You've got materials on site and somebody stole it or it rusted. Or we are not facing challenges of strikes or weather conditions. So by overcoming all this, we can also give you guarantee warranties on the building, whether it's just a bathroom or a house or it's a multi-story building. Whether it's a thing about our modular product is that we can give you the benefit of time versus cost and quality. So we don't have a restriction of the size of the product, whether it is a toilet pod or whether it's a 22-story building, we will be able to cover everything. Whether you want to make a house on the beach side or the hill side, we will be able to make it. So we don't have issues of transportation, we don't have issues of inventory. You've got materials on site and somebody stole it or it rusted, or we are not facing challenges of strikes or weather conditions. So by overcoming all this, we can also give you guarantee warranties on the building, whether it's just a bathroom or a house or it's a multi-story building, whether it's a factory or a getaway resort, we will be able to cater to the needs. So that's what I have to tell you. Then safety, then is sustainability, and then next comes cost. So when you are taking into consideration all these things, and prefab has got much more higher marks than your conventional. We are not doing anything other than what is being done in construction. It is exactly the same thing, but it is done at factory level. Imagine you are doing a 20-story or 10-story building, and you are doing at the level of so much of height, and all the work in factory is done at ground level. So the safety factors, and you put lot of work at the ground level in the factory level. At site the work is less, so safety comes into picture. So human what do you call intervention is not there, so you get good quality of the thing, and with good quality comes less maintenance. So when you are looking for a prefab construction, you have to also see that what is the maintainability of the building. ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కట్టింది విలా అనేది ఇది ఒక మోకప్ విలా అనమాట, అంటే డిస్ప్లే విలా అనమాట. సో ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రమోషన్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తాం వైజాగ్లో. సో వైజాగ్ వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఒక విలా కట్టాము. సో వాళ్ళు వచ్చి ఆ స్ట్రెంగ్తనింగ్, ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఇంటీరియర్స్లో ఏమైనా ఛాలెంజెస్ వస్తాయా రాదనేది అవన్నీ చూడడానికి, ఒక ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది అది చూపించుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ విలా మనం ఇప్పుడు చేసాం. ఆంధ్రాలో ఇది ఫస్ట్ అండి. సో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఈ కంపెనీ ఓనర్ అండి, నైతిక్ గారు. సో వాళ్ళు ఏమొచ్చి మన సూరత్లో, గుజరాత్ సైడ్లో, బొంబాయిలో, చెన్నైలో అవన్నీ ఏరియాస్లో ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసి ఇక్కడ నుంచి బయట దేశానికి కూడా పంపిస్తున్నారు. మెక్సికోలో, యూఎస్లో వాళ్ళన్నిటిలో అయితే చిన్న చిన్న హౌసెస్ కట్టేసి ఇక్కడ నుంచి షిప్మెంట్ చేసి అక్కడికి పంపిస్తున్నారు అనమాట. మన ఇండియాలో అండ్ మన ఆంధ్రలో అయితే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం వైజాగ్. సో ఇప్పుడు ఇదో విల్లా మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారు కదండి, ఇది 800 స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్టప్ ఏరియా అండి, గ్రౌండ్ ప్లస్ మెజనైన్ ఫ్లోర్. ఇది ఒక హైట్ వచ్చేసరికి 17 feet వరకు హైట్ ఉంది. ఈ విల్లా మనం ఇంక్లూడింగ్ అంటే సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఇంటీరియర్స్ వరకు అంటే ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ మనం మొత్తం చేసి ఇవ్వడానికి ఒక 32 to 35 lakhs మధ్యలో అవుతుందండి అనమాట.
దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ద టైం, అంటే మనం ఎంత టైంలో ఇది కట్టేసి ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అండి. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఒక మెయిన్ హౌస్ కట్టిన తర్వాత సెకండ్ గెట్ అవే హోమ్స్ కానీ విల్లా హౌసెస్ కానీ అది కట్టడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ ఉంటుంది, ల్యాండ్స్ ఉంటుంది, కానీ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర టైం అనేది ఉండదు. సో ఆ టైం అనేది మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక విల్లా కట్టుతున్నాం ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఏంటంటే డైలీ సైట్ విజిట్కి వెళ్ళాలి, డైలీ వెళ్ళి మనం వర్క్ ప్రోగ్రెస్ చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఆ ఛాలెంజెస్ ఉండవు, ఎందుకంటే ఇదంతా కన్స్ట్రక్షన్ అంటే డిజైన్ స్టేజ్, మెటీరియల్ సెలెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే అయిపోతుంది. అవన్నీ ఒకసారి లాక్ అయిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీలో అంతా రెడీ అయ్యి ఇక్కడ సైట్కి వచ్చేసి ఓన్లీ ఇన్స్టాలేషన్ ఒకటే జరుగుతుంది. సో ఆ టైం అనేది మీకు చాలా బాగా సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మనం సివిల్ వర్క్ వచ్చేసరికి 7 daysలో మొత్తం మనం ఇక్కడ సైట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అండ్ ఇంటీరియర్స్ అండ్ మీరే ఫినిషింగ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికి 2 weeks పడింది. సో టోటల్ ఇన్స్టాలేషన్ 3 weeksలో అయిపోయింది ఆన్ సైట్కి వచ్చిన మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత. ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేయడానికి 3 months పడుతుందండి, అండ్ ఇక్కడ ఒక 3 weeks పడుతుంది. సో టోటల్ అబౌట్ 3 to 4 monthsలో మొత్తం ఒక 800 square feet వల్ల మీకు కట్టేసి ఇవ్వగలుగుతాం. అండ్ ఇది మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి అరకు సపోజ్ ఆ సైడ్లో ఎవరైనా టూరిజం డెవలప్మెంట్కి కానీ చిన్న చిన్న విల్లాస్ కానీ అవన్నీ కట్టాలనుకోండి, వాళ్ళు ఒకేసారి మనకి 10 units 15 units చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, మనం ఒక యూనిట్కి 3 months తీసుకుందాం అంటే అదే సేమ్ టైంలోనే మనం 4 monthsలో 10 units చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతాం. సో ఆ మల్టిప్లికేషన్ అనేది దీంట్లో ఈజీ అయిపోతుందండి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్.